또한 아시는 바와 같처럼 우리가 이렇게 지금 6월 1일 또 이렇게 지방선거를 앞두고 있는데 정말 하나님이 기뻐하시는 귀한 일꾼들 세워주기를 바라겠습니다. 특별히 그래서 우리가 기도하는 마음으로 정말 하나님이 기뻐하시는 일꾼들이 세워져서 이 땅에 공의와 정의가 강수처럼 흐르는 그와 같은 대한민국, 우리 한국이 될 수 있도록 위해서 기도하면서 귀한 시간이 되기를 원합니다. 또한 이 영상을 준비하게 되어지는데요. 이제 오늘 공청회, 차별금지법 공청회가 시작이 됐고 진행이 끝나게 되었으면서 이제 곧 거의 90% 이상 특별한 이변이 없는 한 차별금지법이 통과되어지는 상황으로 가게 되는 상황이 되는데 그럼에도 불구하고 이렇게 국회를 넘어가는 이 상황 속에 국회 의결을 넘어가는 국회의원들에게 이제 의결이 넘어가는 이 상황 가운데 불을 보듯 특별한 일이 없으면 통과가 되어지는 상황이겠죠. 그럼에도 불구하고 정말 하나님을 두려워하는 이와 같은 일꾼들을 주님께서 하나님께서 역사하셔서 이와 같은 일들이 발생되지 않도록 기도하는 마음으로 끝까지 함께 그래서 지금은 여러 방면에서 지금 음식 기도 또는 단식을 하시는 분들이 지금 계시는데 허락되어 주시는 대로 또는 주시는 마음대로 정말 나라를 위해서 울고 우리 다음 세대를 울고 우리 다음 세대들을 위해서 울면서 우리가 이때 정말 작정하실 분은 작정하시면서 함께 기도로 동참해 주시면서 이 싸움 가운데, 영적 전쟁 가운데 함께 동참하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 이렇게 아침경과 제일 좋겠죠. 어쨌든 이런 부분들로 해서 정말 함께 동참하실 분들 같이 이렇게 지금 온 한국교회가 이렇게 연합이 돼서 하고 있는 이 상황들 가운데 함께 음식으로 또는 단식으로라도 할 수 있는 귀한 동참할 수 있는 시간 되어주길 바랍니다. 자, 그래서 우리 이제 작년의 영상인데 차별금지법이 통과된 2006년도에 통과된 영국을 보면 더더구나 더 분명해지겠죠. 차별금지법이 통과되면 어떤 세상이 이루어지는지 우리가 생각할 수 없는 정말 새로운 시대가 지금 오게 되어지는데 그것에 대해서 우리가 보시고 정말 차별금지법이 통과가 되어질 때 어떤 세상들이 펼쳐지는지 함께 보시면 좋겠습니다. 함께 지금 준비되나요? 네, 보겠습니다. 왜 포괄적 차별금지 법안은 제정되면 안 되는가? 이런 질문들에 대해 전문가들은 이미 이 법이 통과된 국가들의 수많은 사례들 속에서 답을 찾았습니다. 가장 대표적인 나라인 영국. CGN투데이가 기획보도 차별금지법과 동성애, 진실과 거짓을 통해 현재 두 전문가에게 얘기 들어봅니다. 김현정 기자가 보도합니다. 두 명의 엄마가 아이를 안고 있습니다. 한 명은 마미, 한 명은 마마라고 부르는데 엄마와 아빠가 아이에게 해주는 역할을 함께 합니다. 동성부모에 대한 동화책입니다. 마이 프린세스 보이라는 책입니다. 공주와 소년이라는 표현이 맞지 않습니다. 여성성을 지닌 남자아이에 대한 책 이야기입니다. 국내의 차별금지법과 같은 평등법이 2006년 통과된 이후 10년도 채 안 돼 동성결혼까지 합법화된 영국의 아이들에게 많이 읽히는 책의 내용입니다. 동성애, 동성혼, 성적 지향에 대한 거부감을 어려서부터 갖지 않도록 교육하는 것이 일반적인 내용입니다. 평등법 제정 논의 당시부터 제정 반대 운동을 펼쳐온 안드레아 윌리엄스 변호사는 현재 기독교 협상센터 대표입니다. 안드레아 변호사는 심각한 영국의 교육 현실을 전합니다. Our schools and our Christian schools will be told by the state to promote homosexuality as normal and good,
and transgenderism as normal and good and equal and right to 4-year-olds, and you will be punished unless you do, I'd have said, really? Age 9 and 10 who are gender confused would be given hormone suppressants. I'd have said this can't happen. But it has all happened. 부모가 이런 교육을 아이에게 시키지 않을 경우 정부의 사회복지국으로부터 압박을 받게 됩니다. 직업의 문제에서는 더욱 어려움을 겪고 있습니다. You are marginalized. No, you can't become a teacher if you won't teach this. No, you can't become a nurse. No, you can't be a nurse if you wear a cross. These things are occurring in England. 영국 성공회에서 끝까지 동성애와 싸우고 있는 리처드 코킨 목사도 경각심을 일으킵니다. I think it is more difficult for ordinary people, for teachers and people in the health professions. For teachers are obliged by the government to teach that same-sex marriage is an acceptable option. And so it's very difficult for Christian teachers to navigate what is required of them by law. And indeed the schools system is becoming stricter. 십자가 목걸이를 걸거나 기도를 하는 것, 전문인으로서 소신 발언을 하는 것들도 제한받고 있습니다. We have people, Christians, who are losing their job for wearing the cross at work. We have people who are losing their jobs for offering prayer at work. We have people who are losing their jobs for saying that marriage is between a man and a woman. We have situations whereby children are being excluded from school because they say we do not want to participate in pride parades, LGBT parades. 실례로 30년 경력을 가진 한 의사가 생물학적 남성에게 여성이라고 이야기하지 않았다는 이유로 실직돼 현재 소송 중입니다. In his job, I cannot say on a medical form that a man is a woman or a woman is a man, but he isn't a woman. I'm a doctor. It's important. What his biology is important because I have to treat him according to his biology, not according to what he says. He lost the job. 물론 목사의 경우는 상황이 더 좋지 않습니다. We had to make a stand as a church in 2005 when it was suggested that homosexual practice should be respected. We made a stand, and it is true that my license as a minister was removed, and I appealed to the courts and the church courts, and thankfully my license was returned. But it is true that many liberals are very negative about my ministry and the ministry of churches like ours that still preach the gospel. 리처드 목사는 믿음을 지키고자 하는, 말씀대로 살고자 하는 많은 목사들이 결국 영국을 떠나게 될 것이라고 우려합니다. We are all worried that the law will soon be changed, and if the law is changed, then many evangelical pastors will have to leave the Church of England. It is true already that in Scotland, ministers who are opposed to same-sex marriage have felt obliged to leave the Church of Scotland, and it is a worrying development that many in the Church of England in this country. 차별금지 법안을 놓고 치열한 논쟁 중인 한국 기독교인들에게 잘 대응해야 할 것에 대한 권면도 잊지 않았습니다. You have to ask yourself, Korea must look at this and say, is this coming here? And what Korea has to do, the church in Korea, it has to awake, it has to arise, it has to see that these are gospel issues, and it has to equip the young men and young women to pursue righteousness, to pursue purity and virtue. CGN 투데이 김현정입니다. 6분 정도쯤 되는 영상으로 영국의 2006년도 이후부터 어떤 일들이 진행되는지 이야기를 하게 되어진 상황이죠. 대표적인 예로 우리 크리스찬들뿐만 아니라 일반 모든 교육계 안에서, 그리고 가정 안에서 동성애 교육이 의무화가 되어지고,
그것에 대하여서 전하지 않거나 또는 그것에 대해서 반대하는 내용들이나 이런 것들을 의견을 얘기할 때 이제 법으로 접촉되어지는 상황들 내지는 많은 압박들과 여러 가지 이제 부모들과 또는 학교의 이제 부모와 부모 그 연대나 학교로부터 이처럼 이제 강압을 받게 되어지는 상황들이 되어지는 상황들이죠. 그러면서 어릴 때부터 4살 이후부터 본격적으로 동성애 교육이 진행이 되고 그 이후에 이제 동성애를 통해서 동성애는 당연히 문제가 없는 것이며 또한 그 반면에 이런 남자아이가 여자아이가 되고자 하거나 여자아이가 남자아이가 되고자 하는 분들에 있어서까지도 이제 적극 권장까지는 아니더라도 그것에 대해서 이제 자유롭게 할 수 있는 이렇게 수술도 할 수 있는 이런 진리를 전하는 것에 대하여서 혐오를 이렇게 받게 되어지는 바 우리가 함께 우리 마가복음 8장 38절 이후절을 우리 함께 보기 원합니다. 마가복음 지금은 돼요? 다행이네요. 마가복음 8장 38절 다 함께 마가복음 8장 38절 함께 크게 읽어보겠습니다. 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 아멘. 아멘. 우리뿐만 아니라 이제 우리의 가정과 우리의 자녀 세대들에 이르러 우리 손자 손녀들에 이르기까지 이제 정말로 진짜냐 가짜냐를 검증하게 되어지는 우리의 믿음이 정말 가짜인지 진짜인지 정말 이제 저울에 달아보게 되어지는 시대가 오게 되어졌다. 그것이죠. 정말 하나님이 기뻐하실 믿음인지 아니면 정말 세상 사람들을 두려워하고 무서워하면서 적당하게 우리 그게 지금 누구의 문제가 아니라 우리 지금 최지훈의 문제고 최준하의 문제. 학교에서 이제 이게 통과가 되어지거나 내지는 이런 세상으로 가게 되어질 때 너는 동성애에 대해서 어떻게 생각해? 라고 질문을 할 때 이렇게 자신의 소견을 자신의 의견 그리고 그 안에서 예수님이 죄라고 하셨어 라고 얘기할 때 하나님이 죄라고 말씀하셨어 라고 얘기할 때 받게 되어지는 그 푸시예요. 그 압박감과 그것에 대해서 정말 하나님을 두려워할지 세상 사람들을 두려워할지 정말 이제는 서슴없이 질문이 들어올 수 있는 시대에 살고 있다라는 거죠. 그리고 그것이 거기에서만 끝나는 게 아니라 위에까지 다 보고가 되어지고 우리의 이제 직장 생활뿐만 아니라 군대 생활뿐만 아니라 앞으로 모든 곳에서 이처럼 많은 불이익을 감내하면서도 믿음을 지켜야 될 시대가 되고 있다라는 것을 말하고 있다라는 것입니다. 정말 내가 예수 그리스도를 기쁨으로 전할 수 있는 준비가 되어 있는지, 정말 저 멸망으로 가는 저 영혼들 진리가 없이 저 사단에게 일평생 속고 유린당하고 저 멸망으로 가는 영혼들에게 진리를 전할 수 있는 준비가 되어져 있는지를 이제 검증하게 되어지는 시대로 가고 있다라는 것입니다. 그래서 우리가 오늘 이 시간 이 성경에서 우리가 말씀 가운데 우리가 보게 되어지는 바 우리 마태복음 24장 42절 43절 우리 봅니다. 마태복음 24장 42절 43절 네, 다 같이 읽어보겠습니다. 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라.
아멘. 그래서 항상 준비하고 있어라. 깨어 있어라. 신랑이 오실 그날을 준비하고 있어라. 자, 25장 13절 우리 보겠습니다. 마태복음 25장 13절. 마태복음 25장 13절 함께 읽어보겠습니다. 그런즉 깨어있으라. 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 아멘. 자, 마가복음 13장 33절. 마가복음 13장 33절. 함께 읽어보겠습니다. 주의하라, 깨어있으라. 그때가 언제인지 알지 못함이라. 아멘. 누가복음 12장 37절 보겠습니다. 누가복음 12장 37절. 네, 다 같이 읽어보겠습니다. 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 내가 진실로 너에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종들리라. 아멘. 너무나 많은 말씀들 가운데 중요한 내용이 바로 뭐죠? 예수님이 너희의 믿음이 얼마나 대단하냐? 너의 믿음이 지금 하늘을 뚫고 영계를 왔다 갔다 하는 믿음을 얘기하고 계십니까? 아니면 우리 주님께서 무엇으로 믿음을 보고 계시다라는 거죠? 우리의 믿음 가운데 무엇을 보고 계십니까? 깨어있느냐라고 보는 거죠. 이 흑암과 죄의 그 물결 속에서 정말 깨어있어 이렇게 주님 오실 그날을 준비하고 있느냐. 그게 언제요? 과거가 아니라 미래가 아니라 오늘 이 순간도 내가 깨어 기다리고 깨어 준비가 되어져 있느냐. 그것이 성경이 말하고 있는, 그리고 하나님의 말씀 가운데 우리 주 예수 그리스도께서 말씀하시고 계시는 바, 우리 특히 주님께서는 그 무엇보다도 오늘 깨어 있는 것에 대해서 정말 주님 오실 그날을 준비하고 깨어 있는지 말씀하고 계시다라는 거죠. 그래서 우리가 이 교회가 왜 존재해야 됩니까? 바로 함께 서로 깨우는 세상 향락에 취해 살거나 또는 이렇게 주님과의 관계가 끊어진지도 모르는 채 이렇게 허랑방탕한 삶을 살고 있는 이때에 그렇게 서로 깨울 수 있도록, 서로 일으킬 수 있도록 우리를 교회로 세워주신 줄 믿습니다. 그러시죠? 그래서 오늘 우리가 보시는 바처럼 이 시대 가운데서 정말로 말씀 가운데, 우리가 분별 가운데 우리가 대적하고 있는 적이 어떤 적인지를 분명하게 알아야 될 것은 바로 첫 번째가 이 하늘 공중 권세 잡은 악한 영, 바로 진화론의 사상을 가지고 사람들의 그 지식 체계를 완전히 사로잡고 있는 이 악한 영들을 대적해야 되는 줄 믿습니다. 이처럼 예수 그리스도를 만나지 못하도록 어릴 때부터 이렇게 학교 교육뿐만 아니라 모든 곳에서 이렇게 학교 교육뿐만 아니라 우리 유튜브나 모든 인터넷이나 모든 곳에서 차고 넘치는 진화론적인 사상과 진화론적인 내용들로 사람들의 생각 가운데 끊임없이 예수 그리스도를 만나지 못하도록, 그것은 신화적인 것처럼 아주 허무맹랑한 이야기인 것처럼 계속적으로 사람들을 세뇌시키고 있는 장면들이죠. 다음으로 무신론에 대한 교육들, 당연히 진화론이 바탕이 되면 무신론은 당연히 가지게 되어지는 사상적인 체계죠. 그리고 거기에 더 한 발 더 앞서서 당연히 무신론이니까 결국은 유물론이 되어지는 상황들 가운데 인간이 만든 인간 스스로가 만드는 유토피아를 꿈꿔가게끔 인간 스스로가 만드는 이와 같은 세상을 향하여 유물론 사상이나 사회주의적인 사상들, 이와 같은 모습들을 우리가 보게 되어지죠. 다음으로 이렇게 종교다원주의와 같은 모습들로 끊임없이 절대적인 권력, 절대적인 창조주는 이 세상에 존재하지 않고 수많은 이 세상의 종교가 서로 간에 각자의 신을 인정해주고 존중해줄 필요가 있다 해서 종교다원주의,
WCC나 WEA 같은 이와 같은 종교다원주의의 세상을 사단은 끊임없이 이 온 세계의 모든 전 세계의 영혼들을 멸망으로 끌고 가는 데 있어서 이와 같은 역할들을 사단은 끊임없이 하고 있다. 그리고 다음으로 포스트 모더니즘이죠. 포스트 모더니즘이 어떻습니까? 상대주의. 이 세상에 절대 진리는 없고 너의 말이 옳으면 나의 말도 옳듯이 서로 상대 절대 진리는 없다라고 하는 이와 같은 포스트 모더니즘의 세상들을 이렇게 끊임없이 세뇌시키고 그와 같은 방향으로 끌고 가는 이 악한 영들. 그래서 우리가 그 영혼이 보세요. 쉬운 말이죠. 어릴 때부터 정말 우리 아이 한 영혼 하나하나 볼 때마다 어떤 아이들이죠? 너무나 사랑스럽고 아름다운 아이들이죠. 너무나 순수합니다. 무슨 진화론이니 뭐니 무신론이 뭐니 이런 거 몰라요. 부모가 무엇을 전해주느냐, 학교에서 무엇을 배우느냐, 어린이집에서 뭘 보고 배우느냐, 또는 유튜브나 또는 스마트폰으로 뭘 통해서 배우느냐, 알게 되느냐에 따라서 그 아이가 원래부터 그렇다는 아이들이 아니라 이렇게 차츰차츰 이처럼 이렇게 변해가는 모습들 속에서 나중에는 이렇게 만몬주의죠. 물질 만능주의에 사로잡혀서 부모에게도 공부 안 한다, 대드는 일들, 왜 공부가 왜 필요하냐? 그냥 돈만 많이 벌면 되지. 그게 왜 필요하냐? 이러면서 부모에게 공부하는 거 자체가 의미가 없고 자기는 우리 아빠가 가게 사장하면 나 공부 필요 없다. 그냥 가게 사장 물려받아서 나 가게 사장하면 되고 공장 하면 나 공장 물려받으면 되는데 왜 자꾸 공부하라고 얘기하냐? 이런 상황들로 가게 되어지는 모습들을 보게 되죠. 그 어릴 때 그렇게 착했던, 그렇게 순수했던 아이들이 가면 갈수록 부모에게 대항하고 대들고 자기가 갖고 있는 가치관이나 세계관을 가지고 이렇게 물질 만능이나 또는 이런 미모, 이런 학벌, 이런 걸 가지고 부모의 말을 순종하지 않는 상황들을 또 보게 되어지죠. 왜? 자기 이쁘거든. 이렇게 해서 좋은 남자, 그냥 내가 원하는 남자 하나, 이렇게 얻어 걸리면 일평생 잘 먹고 잘 살 것 같은데, 지금 내가 공부해서 지금 뭘 할 일이 뭘까? 내가 지금 더 이쁘게 잘 꾸며가지고, 연예인이 되든지 아니면 돈 많은 남자를 얻든지, 어쨌든 내가 원하는 대로 살면 되는 거지. 이렇게 끊임없이 아이들이 이와 같이 변질되어져 가는 과정들을 우리가 보게 되어지지 않습니까? 그렇습니다. 우리의 아이들 그리고 우리의 가정을 지금 집어삼키고자 하고 있는 이 세력들에 대해서 우리는, 그리고 우리의 이렇게 남편과 아내의 관계 가운데 이러려고 결혼한 거 아니잖아요. 이러려고 같이 사는 거 아니었잖아요. 정말 함께 행복하게 살고자 이렇게 했던 가정이었고 또 우리의 자녀들이었고, 그럼에도 불구하고 원래의 모습을 잃어버린 채 이처럼 변질되어져 가고 있고 망가져 가고 있고 파괴되어져 가고 있는 이 상황들 속에서 정말 우리가 본질로 돌아가서 어디서부터 다시 시작해야 되고 어디서부터 다시 출발을 해야 될 건지를 명확하게 인지하면서 우리가 이 부분에 대해서 정말 내가 지금 신앙 몇십 년을 했고 내가 지금 교회에서 어떤 중직이고 이거를 다 떠나서 정말 하나님 앞에 겸손하여서 정말 나를 향하여 그리고 우리를 향하여 우리의 가정과 우리의 자녀들과 우리의 모든 주변에 있는 영혼들이 살아날 수 있는 길을 허락해달라고 우리는 다시금 부르짖으며 그 방향으로 함께 나아가야 될 것입니다. 그렇습니다. 그래서 오늘 이 시간 이 모든 것 가운데 가장 핵심적으로 이 모든 공중권세 잡은 악한 영들을 아우르는 대표적인 악한 영들이 바로 뭘까요? 악한 영이 바로 뭘까요? 바로 여기 지금 진화론, 무신론, 유물론 여러 모든 인간을 사로잡는 모든 사상체계, 인간을 사로잡는 그 모든 그 정신과 마음을 사로잡는 그 악한 영의 가장 맨 위에 있는 존재가 바로 뭘까요? 바로 적그리스도죠. 적그리스도의 영.
바로 이 차별금지법과 같은 이와 같은 영역들이 바로 무엇이냐? 이제 하나님을, 바로 예수 그리스도를 정면으로 대적하는 영이라는 거예요. 이제는 우리가 명확하게 인지하고 나아가야 할 것은 저렇게 전 세계가, 우리나라뿐만 아니라 뭐 저런 영국과 호주와 뭐 미국과 캐나다나 그 모든 곳곳에서 기독교가 그렇게 흥황했고 부흥했던 그 나라들 가운데서 이처럼 차별금지법이 통과가 되어질 때 어떻게 되어집니까? 말 그대로 예수 그리스도를 대적하는 법들이 넘쳐남과 함께 이처럼 이 세상이 이렇처럼 예수 믿는 것을 혐오하게 되어지는 세상으로 가게 되어지는 것은 바로 이 위에 이제 법으로 강제하고 또한 혐오로 사람들을 묶어 나가는 이 과정들 가운데 이 적그리스도의 영이 이 모든 말 그대로 사탄이 전면으로 나와서 사탄이 통치하는 이 세상들이 진행되고 있다는 것을 우리가 분명하게 인지하면서 이게 단순히 우리나라의 문제만이 아닌 전 세계적인 이와 같은 상황들로 가게 되어지는 이 상황에 대해서 정말 우리가 깨어 있어야 된다라는 거죠. 내가 깨어 있지 못한 채 국수주의에 빠져서 민족주의에 빠져서 우리나라만 잘 되면, 내가 원하는 대로 이 나라가 되면 이 모든 문제가 해결될 것처럼 생각하게 되어지는 바 아니요. 하나님의 나라는 이렇게 대한민국보다 더 넓고 크고 완전한 나라가 되는 줄 믿습니다. 하나님 나라가 온전히 서야지 대한민국이 온전히 선다라는 것이죠. 우리가 전 세계를 돌아봐도 확인해봐도 우리 주변에 너무 많은 분들이 이렇게 구구주의에 빠져 있거나 그리고 내가 원하는 정치인이 이것을 막아주면 이것이 될 거라고 좀 생각하게 되어지는 상황인데 그와 같은 전쟁의 영역이 아니다라는 것을 분명히 인지해야 될 필요가 있다라는 것입니다. 오늘 우리가 그래서 이 전쟁의 성격 속에 이 영적 전쟁 가운데 정말 한복판에 들어와 있다는 것을 우리가 명확하게 인지하고 깨어서 우리가 함께 부르짖으며 이 정말 영적 전쟁 앞에 나의 자녀들 삼키려고 하는, 그리고 우리의 가정을 파괴하려는, 그리고 우리의 모든 이 나라의 모든 이와 같은 하나님이 주신 그 아름다웠던 그리고 풍성했던 그 모든 전통과 그리고 기독교의 풍성한 그 아름다웠던 모든 것을 다 지금 훑어가고 있는 이 상황들 속에서 정말 전쟁의 명확한 초점을 명확하게 인지하고 정말 내 안에 하나님의 나라가 온전히 이루어지고 있는지, 그리고 우리의 가정 안에 하나님 나라가 온전히 이루어지고 있는지, 그리고 우리의 교회 가운데 하나님의 나라가 온전히 이루어지고 있는지부터 다시 점검하고 다시 또 점검하고 거기에서 다시 출발해야 될 줄 믿습니다. 자, 그래서 로마서 14장 17절이죠. 네, 다 같이 우리 함께 읽어보겠습니다. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. 아멘. 아멘. 자, 그렇습니다. 무슨 뜻입니까? 하나님의 나라, 예수 그리스도가 왕 되신 그 나라, 나의 주가 되시고 나의 하나님 되시는 그 나라가, 우리에게 주어진 그 나라가 되어지면 어떤 나라가 온다고요? 성령 안에서 의와, 이 세상은 알 수 없는 그 의와 평강과 희락으로 가득 찬 세상이 이루어지게 되는 줄 믿습니다. 그렇죠. 우리에게 주신 그 하나님의 나라, 우리가 상상할 수 없는 그 어마어마한 나라가 내 안에, 그리고 우리 안에 이루어지는 그것을 우리에게 주신 바, 우리 바리새인들이 예수님께 물어보는 바, 누가복음 말씀에도 그렇게 나오죠. 19장인가? 거기에도 하나님의 나라가 어디에 있습니까? 라고 예수님께 물어볼 때, 바리새인들이 물어볼 때 예수님이 대답하시죠. 하나님의 나라는 여기 있다, 저기 있다 아니요, 이미 너희 안에 있다라고. 예수님이 주인 되신, 그리고 하나님이 하나님 되신
그 나라, 하늘에 있던 그 나라가 우리에게 이루어지는 그 나라. 그렇습니다. 정말 우리 찬송가, 우리 전쟁지의 초점, 전쟁지의 이 영적 전쟁의 핵심은 바로 내가 정말 행복하냐 이거예요. 내가 정말 내 안에 하나님의 나라가 이루어졌느냐 이거죠. 우리 찬양의 가사 복음성가에도 그 찬양이 있죠. 주와 함께라면 가난해도 좋아. 그 찬양 기억하시는지 모르겠어요. 주와 함께라면 가난해도 좋아. 참된 부요함이 내 맘에 가득하니까 때로는 날 유혹하려고 세상 바람 휘몰아쳐와도 나는 결코 잊을 수 없어 자비로운 주의 음성을. 그 다음 가사들 어떻습니까? 가난해도 병이 들어도 시련의 밤 어둡고 깊어도 나는 결코 떠날 수 없어 아름다운 주의 나라를. 무슨 뜻입니까? 우리가 이 하나님의 나라를 얼마나 가볍게 여기고 쉽게 생각하고 간단하게 우리가 인지할 수 있는 나라가 표현이 된다면 말 그대로 진짜 우리가 사랑을 하게 되면 어떻게 되어진다는 얘기죠? 다른 게 보이지 않는다는 얘기예요. 지금 내가 병들어도 가난해도 그것이 전혀 들어오지 않는다는 얘기예요. 왜요? 그분 안에서 사는 것이 정말 얼마나 어마어마한 기쁨과 평강과 감사의 인생인지, 그것이 모든 것이 되어진 세상, 바로 그것이죠. 정말 우리의 이 전쟁의 초점, 우리가 나아가야 되는 이 방향은 바로 내가 그리고 우리 안에 천국이 이루어졌느냐 이거죠. 그렇습니다. 세상이 이렇게 가게 되어지는 바는 어제 오늘 일이 아니죠. 어제 오늘 일이 아닙니다. 역사의 반복적인 세상이죠. 역사의 반복되어지는 이 세상 가운데서 정말 우리가 이 하나님의 나라를 정말 우리가 빼앗아내고 다시금 우리가 누려야 되는 세상으로 우리는 함께 달려가야 될 줄 믿습니다. 그렇습니다. 오늘 우리 최지찬 목사님이 지난주 주일 예배 때도 말씀해 주셨지만 그 얘기 하셨죠. 정말 그래서 이 복음의 실제와 말씀의 실제를 누리는 게 우리가 지금 가야 할 전쟁의 최고의 방향이라는 거죠. 정말 그 어릴 때부터 10년 넘게 도덕과 윤리를 배워가는 아이들이 어떻게 이렇게 살 수가 있을까요? 그 아이들이, 그리고 우리의 어른 세대들이 다 어릴 때 다 도덕과 윤리를 안 배웠습니까? 너무나 배우고 시험도 보고 아주 도덕적인 사람이라고 윤리적인 사람이라고 우리가 그렇게 배우고 자라고 왔는데 세상이 어떻게 이렇게 될 수 있냐는 얘기죠. 세상이 어떻게 이렇게 될 수 있느냐. 그리고 같은 크리스찬 중에서도 하나님의 말씀으로 인정하지 않는 채 차별금지법이 왜 문제가 되느냐. 아예 이 기독교 방송에 나와가지고 차별금지법을 찬성하는 기독교인, 차별금지법을 반대하는 기독교인 둘이 4명이서 토론하는, 이게 토론이 말이 됩니까 이게? 그 전제부터가 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 인정하지 않는데 그게 무슨 기독교인이에요? 그냥 가짜들이 나와서 하는 상황들인 거죠. 거짓된 이와 같은 사상을 전파하는 이런 사람들이. 자, 그렇습니다. 이렇게 우리가 10년을 넘어 20년, 30년, 40년을 넘어 이와 같은 신앙생활을 우리가 하게 되어질 때 정말 일평생 우리가 그와 같은 모든 말씀을 듣고 성경 공부도 하고 또는 이 모든 과정들을 우리가 해 나가는 데 있어서 정말
모든 성경의 말씀들 그리고 우리의 하나하나의 말씀들이 정말 실제가 되고 있느냐 이거예요. 실제가 되고 있느냐. 무슨 뜻이죠? 무슨 뜻입니까? 대표적인 예로 우리 요한복음 14장 오늘 그 주제가 되어지는 바가 바로 이거죠. 우리의 복음이 실제가 되고 있느냐. 우리에게 주신 그 하나님의 말씀이 우리에게 실제가 되고 있느냐. 바로 요한복음 14장 2절 3절을 우리가 보게 되어지면 요한복음 14장 2절 3절이 뭐라고 되어 있습니까? 예수님께서 마지막 제자들과의 작별하는 그 순간에 하시는 약속, 다시 2절 3절 우리 함께 읽어보겠습니다. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 아멘. 아멘. 이게 무슨 뜻입니까? 간단히 얘기하면 정말 우리는 우리 청주시에서 가장 비싼 아파트가 뭘까요? GLCT? GLCT도 요즘은 환불 간 것 같기도 한데 청주시에서 가장 비싼 아파트가 뭐죠? 저기 분평동 쪽, 저쪽 용암동 가까이 되어지는 이런 곳에 S중흥 클래스 이런 건가? 어쨌든 지금 4억대 가까이 되는 아파트들이 여기저기 막 가까이 되어지는 아파트들이 세워지고 있는 상황에 우리가 만약에 이처럼 과정 속에서 서울에 있는 정말 한강변에 보이는, 그래야 한강이 더 맞겠죠. 한강 뷰가 보이는 그 아파트에서 정말 그 아파트 이름이 뭔지 모르겠는데 40억 가까이 되는 아파트들이 서울에는 막 많더라고요. 어쨌든 한강이 보이는 거기서 막 대도 않는 요가를 해 가면서 사진을 찍어 가지고 막 이렇게 SNS에서 막 자랑을 하고 내가 이런 아파트에서 이렇게 남편 잘 만나 가지고 지금 결혼해서 이렇게 살게 됐다. 막 이런 것을 막 올리게 되어지는 상황이죠. 그 여자 연예인은 별거 없어요. 그냥 유명하지도 않은 연예인이야. 근데 남편이 거의 누구죠? 여기 이재용 회장과 같이 그 이상의 비트코인으로 아주 검은 세계에서 돈이 가장 많은 사람 축에 드는 아주 유명한 사람이에요. 그 사람과 비트코인으로 대박난 그 사람과 결혼을 해가지고 자기가 어느 날 갑자기 그와 같은 삶을 사는 것을 막 이렇게 자랑을 하는 장면들이 나오는데, 자, 오늘 우리가 이렇게 이 세상에서 자기가 그와 같은 그와 같은 부자를 만나서도 자기가 누리고 있는 것에 대해서 자랑하고 기뻐하면서 그렇게 정말 대박난 인생인 것처럼 그렇게 하게 되어질 때, 오늘 요한복음 14장 2절 3절에 예수님은 뭐라고 얘기하십니까? 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 무슨 약속하신다고요? 내가 너희들에게 하늘나라에 너가 상상할 수 없는 그 어마어마한 지금 거처를 준비하러 가는 거야. 너와 내가 영원히 살 그 거처. 이 세상 인간은 생상할 수 없는, 꿈꿀 수 없는 그 어마어마한 거처, 너와 너희들과 영원히 살 그 거처를 내가 지금 준비하러 갈 거야. 이것에 대해서 약속하시는 장면이죠. 우리가 이것이 실제가 되어졌다면 어떨까요? 정말 하루하루가 꿈에 그리고 날마다 소망이 넘쳐서 이 세상의 그 모든 어려움과 괴로움과 이 모든 것들이 더 이상 나를 집어삼키지 못하고 누르지 못하고 오히려 내 안의 기쁨으로, 내 안에 주님과 함께 영원히 살 그 소망으로 가득 넘치는 하루하루로 우리는 사는 것이 마땅한 줄 믿습니다. 그렇죠. 정말 우리가 이 상처 속에 또는 사람들로부터의 이와 같은 상처 속에 우리가 살 일이 아니라 이 세상에 우리는 이 세상의 것이 우리를 잡아삼킬 수 없고
누를 수 없다라는 것이죠. 정말 이 모든 약속의 말씀들이 우리에게 실제가 되어졌을 때, 그 어떤 어려움과 힘든 일이 와도 우리에겐 더 이상 상처가 되지 못하고 그것이 문제가 되지 못한다. 그렇습니다. 이 로마서 8장 15절 같은 경우에도 우리 어떻습니까? 너희는 다시 무수워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 우리의 아빠가 누구라고요? 전능하신, 없는 것도 있게 하시고 죽은 자도 살리시는 그 전능하신 살아계신 하나님을 나의 아버지다라고 우리가 믿고 살고 있는 줄 믿습니다. 그렇죠. 그래서 우리가 이것이 정말 실제가 됐고 믿어진 사람들은 정말 나의 아버지가 이재용 회장보다 또는 이 세상의 그 많은 부자보다 더 크시고 더 풍성하신 하나님이 나의 아버지이신데 이 세상 것들이 그렇게 나에게 더 이상 문제가 되지 않는 인생. 정말 삼성 이재용 회장에게 걱정거리가 있을까 싶은데 뭐 걱정거리가 있겠죠. 뭐 회사 꾸려나가느라 정말 5만 가지 막 태클 거는 사람들 때문에 하겠지만 돈 때문에 걱정할 것 같지는 않아요. 돈 때문에 걱정할 것 같지는 않아요. 이처럼 그 어마어마한 아버지가 나의 아버지로 계신다라는 것에 대해서 우리가 날마다 실제를 누려야 될 줄 믿습니다. 자, 고린도후서 4장 7절 어떻습니까? 고린도후서 4장 7절. 고린도후서 4장 7절. 네, 다 읽어봅니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 아멘. 정말 이 말씀이 실제가 되어진 사람은 어떨까요? 이 말씀만 봐도 어떤 삶이 되어질까요? 설레게 되어지는 거죠. 왜 설레일까요? 보물지도를 보고 있으니까. 이 말씀이 내 안에서 실제로 이루어지면 이 보배를 가지게 되어진 인생 가운데 정말 누려지는 그 보배를 가진 인생이 실제가 되었기 때문에 이 말씀만 봐도 설레이는 거예요. 왜? 이 세상에 가장 크고 놀라운 보물지도의 이 보물지도를 갖고 있으니까. 이것이 정말 실제가 되어질 때 얻게 되어지는 그 보물이, 그 어마어마한 보물이 이곳에 담겨 있다라는 것을 너무나 명확하게 알기 때문에. 그렇죠. 정말 우리가 이 말씀이 나에게 있어서 그냥 읽혀지는 말씀인지, 문자의 말씀인지, 아니면 날마다 볼 때마다 설레이는 말씀인지. 다음으로 우리 고린도후서 6장 9절 10절도 어떻습니까? 다 아시는 바 여기 좌측에 있죠? 무명한 자 같으나 유명한 자여 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 아멘. 그렇죠. 정말 모든 것을 가진 자래요. 이 말씀이 실제가 되어질 때, 실제가 되는 방향들로 계속 가게 되어질 때 우리는 여기서 이것이 지식이 아니라 교리가 아니라 나에게 실제가 되어질 때 정말 어마어마한 인생이 열리게 되어진다라는 것이죠. 뭐 너무나 많이 있습니다. 그렇죠? 한 말씀 한 말씀 우리 주님께서 우리에게 주신 골로새서 3장 20절에 시민권, 이 세상의 시민권이 아니라 이미 너는 하늘나라 시민권자야. 너는 대한민국의 시민만이 아니라 청주시 시민만이 아니라 하늘나라의 시민권자야. 당당하게 살아. 누리고 살아. 내가 너의 아버지야. 너를 향하여 내가 준비되어져 있는 어마어마한 거처가 준비되어 있어. 이 모든 말씀들이 하나하나가 우리에게 실제가 되어질 때 우리는 이 어마어마한 신분과 이 어마어마한 하나님 안에서의 이 세상을 우리는 승리하며 누리게 살게 되는 줄 믿습니다. 그렇습니다. 오늘 우리가 정말 이 모든 상황들 속에서
정말 우리가 왜 우리가 이 방향들을 계속 가고 있습니까? 바로 지식이거나 교리가 아니라 하나님의 말씀이 내 안에서 이루어지도록, 복음이 실제가 되도록, 정말 앞으로의 사단과의 싸움 속에서, 그리고 우리의 자녀들을 살리고 우리의 가정을 살리는 데 있어서 내 안에 하나님의 나라가, 천국이 이루어지지 않으면 앞으로 정말 율법적으로 전하거나 율법적으로 얘기할 수는 있겠지만 진정 그들에게 있어서 이 하나님 안에서 해주시는, 우리 주 예수 그리스도 안에 주시는 이 풍성한 인생, 그리고 이 기쁨의 인생, 이 세상을 알 수도 없는 승리의 인생을 그 영혼들이 만나기가 어렵다라는 것이죠. 정말 우리가 이 시간 우리가 이렇게 함께 가게 되어지는 이 모든 과정들 속에서 정말 집으로 들어가는 일이 정말 기쁜 일인가, 내 스스로에게 다시금 질문해보고, 정말 우리가 교회에 가는 것에, 교회에 모여서 함께 예배하고 또는 교회에 가는 일이 정말 내 안에서 기쁜 일인지, 기다려지고 있는 시간들인지, 아니면 부담스럽고 그냥 형식적이고 습관적으로 가게 되어지는 상황들인지, 우리가 이것에서부터 다시 시작해야 된다는 얘기죠. 뭔가 됐다라고 생각하는 생각을 내려놓고 내가 정말 함께하는 형제 자매로서, 피를 나눈 형제 자매보다 내가 교회 안에 있는 우리 목사님, 교회 안에 있는 사모님들 또는 우리 아이들 모두가 정말 그토록 사랑스럽고 함께 대화하고 싶고 함께 즐거운 시간을 만들고 싶고 정말 그런 관계인지, 아니면 나 하나 천국 가면 되는 것처럼 그와 같은 하나님을 이용하거나 또는 우리가 그와 같은 얄팍한 수로 가고 있지 아니한지 우리 스스로가 다시금 질문해 보면서 정말 우리가 다시 시작해야 될 점, 다시 출발해야 될 점, 끊임없이 우리가 스스로에게 질문하고, 내가 정말 예수 믿어서 행복한가? 내가 오늘 정말 예수 믿어서 기쁜 즐거운 인생인가? 내가 기쁜 마음으로 내 주변에 있는 이들에게 이렇게 기쁘게 전할 수 있는 사람인가? 우리가 이와 같은 시대 가운데 앞으로 우리의 학생들, 청년들 갈수록 더 보기 어려울 것이고, 우리 정말 이야기하는 그렇지만 우리 권사님들 많은 분들은 이제 10년 뒤, 20년 뒤 여기에 계시지 않을 분들도 계셔요. 아마 우리가 이 본질을 찾지 못하고 안주하고 있을 때 우리의 교회는 30년, 40년 뒤에 이 교회는 없어질지도 몰라요. 정말 앞으로의 이 상황들 속에서 정말 어디로 가야 할지 안주하지 아니하고, 오늘 또 우리가 전교인이, 그리고 우리가 모두가 함께 이 승리를 다시금 쟁취하고자, 그리고 나와 우리 가운데 이제는 전면전을 선포하고, 정말 우리가 나의 모든 것을, 여기까지 온 모든 것을 내려놓고 함께 달려가는 우리 모든 교회, 우리 모든 성도님들과 우리 모든 학생 청년들, 그리고 이 자리에 참석하지 못한 모든 성도님들 다 함께 갈 수 있기를 간절히 바라고 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지, 정말 오늘 이 시간 우리가 정말 대적하고 있는 적이 어떤 적인지 정확하게 알게 도와주시옵소서. 정말 나의 자녀들을, 그리고 우리의 가정들을 파멸로, 멸망으로 끌고 가려고 하는 적을 정확하게 알게 도와주시옵소서. 정말 이 남은 시간들 속에서 정말 더 사는 것이 무슨 의미일지 우리 스스로가 다시금 돌아보게 하여 주시고, 정말 나의 자녀들, 우리의 가정들, 그리고 우리 안에서부터 천국이 이루어짐과 함께 예수 만난 또는 예수 전하는 일이 인생에서 가장 기쁘고 즐거우며, 우리의 교회 안에서 천국이 이루어지고 우리의 가정에까지 천국이 이루어지는 놀라운 인생 열어 주시옵소서. 우리 안에 어그러지고 정말 망가지고 또한 세상 지식으로, 세상 것들로 가득 채워져서 서로 판단과 정죄, 이것이, 그리고 서로를 파괴하는 모든 일들 속에서 정말 철저하게 말씀으로 분별하며 복음의 실제를 향하여 함께 회복되어지고 달려가는 우리 공동체 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 함께하여 주실 줄 믿고 사랑과 은혜가 많으신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며
아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해 준 것 같이 우리의 죄를 용서해 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권세와 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 네, 함께 기도하겠습니다. 이렇게 정말 복음이 실제되기 원합니다. 또한 말씀이 실제가 되기 원합니다. 우리의 교제들 가운데 말씀과 복음으로 교제하는 것이 가장 기쁘고 즐거운 일이 되기 원합니다. 가정에서도 부모 형제와 그리고 처와 남편과 아내가 복음으로 말씀으로 교제하는 일이 가장 기쁘고 즐거운 천국이 이루어지는 가정이 되기 원합니다. 우리 주여 일청하고 함께 기도하겠습니다. 주여! 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지, 오늘 시간 나와 우리 가운데 진정 아버지 내가 알고 있는 내가 아버지 원하는 모든 신앙에서 오늘 또한 말씀 안에서 나에게 정말 교회 안에서 정말 천국을 누리기 원하시는 이 아버지의 품속에 아버지 교회를 통하여 아버지의 품속을 만나게 하시고 이 천국을 만나게 하시며 누리게 하시길 원하시는 아버지의 마음을 온전히 헤아리며 아버지 우리의 교회가 정말 복음으로 말씀으로 아버지 실제가 되어져서 함께 아버지 교제가 함께 아버지 기쁘고 즐거운 아버지 이 귀한 교회가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 성령님 우리와 함께 하시사 정말 역사하여 주시옵소서. 정말 우리의 교회 가운데 아버지 교회가 정말 가고 싶고 교회에서 함께하는 모든 것들이 기다려지고 함께하는 형제자매들이 아버지 너무나 사랑스럽고 너무나 기다려지며 보고 싶어하는 형제자매들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 정말 교회 안에서 천국을 만나는 우리 다음 세대 학생 청년들 되게 하여 주시고 우리의 장년 세대에 이르러 모두가 교회 안에서 천국을 만날 수 있도록 인도하여 주시길 원합니다. 우리의 가정에까지 정말 이것이 이루어지기를 원합니다. 우리의 자녀들에게 이르러까지 우리의 남편과 아내 가운데 정말 복음으로 말씀으로 교제하는 것이 아버지 실제가 되어져서 정말 기쁘고 즐거운 일이 되게 하여 주시고 아무리 대화하고 아무리 교제해도 그 놀라운 복음, 놀라운 주님의 약속 앞에서 그 말씀의 실제 앞에서 날마다 이 세상 그 어떤 사단이 주어지는 모든 병마 사탄으로 유혹하고 또한 시험하는 모든 것들로부터 날마다 자유케 하여 주시고 승리케 하여 주시옵소서. 우리와 함께 하여 주시옵소서. 이 마지막 때에 정말 우리가 정말 더욱더 복음과 말씀으로 아버지 날마다 천국을 이뤄가는 우리의 교회와 우리의 가정, 우리의 아버지 공동체가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 함께하여 주옵소서. 주님이 역사하여 주시옵소서. 모든 영광 주님께서 함께하여 주실 줄 믿고 모든 과정, 이 모든 시간들 주님 인도하여 주실 줄 믿고 감사드리오며 사랑과 은혜가 많으신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.